Dear students of HSC second year of all the groups, that is Science, Humanities and Business Studies of Zikorgasa Mohila College, on behalf of Zikorgasa Mohila College from the Department of English, I, Mr. Jahangir Kabir, Assistant Professor of English, wants to welcome you online classes. According to the decision of Bangladesh government and Ministry of Education, due to COVID-19 situation, we all are bound to stay at home, and that's why you have to keep in touch with your academic lessons, and for this reason we are to conduct classes on internet-based media, that is Facebook, live program, Zoom, internet or live video. Okay. Today this class is especially for the students of second year, now running second year, and I want to discuss today an important topic that is in your books in the new edition. It is in the unit number 12, environment and nature, আমাদের পরিবেশ এবং প্রকৃতি, and lesson number 4, very important topic, that is a matter of pride for Bangladesh and Bangladeshis, our one of the world heritage sites, that is the largest mangrove forest of the world, the Sundarbans. In this lesson, it is not something happy event, that is not something good about the Sundarbans. We will not be happy after reading the lesson, and it is about the causes of destruction of the Sundarbans. Why the Sundarban is being destroyed day by day, why the areas of the Sundarban is retreating, is decreasing day by day. That is the matter of discussion here. Now come to point. Sundarban is our asset, but we are not conducting any research or experiment about it. The research is being carried out, the research is being done by the foreigners. Here the lesson, what informations we will get here, it is about, it has been given by the ZSL, Zoological Society of London, লন্ডনের প্রাণী বিজ্ঞান সংস্থা. They are conducting research on Sundarbans, and they have published a report on www, World Wide Web, on internet, and we are now reading about it. It is an extract from internet. Okay, now come to the point. A vast mangrove forest. We know that Sundarban is the largest mangrove forest of the world, and this forest is situated in two countries. One part in Bangladesh and another part is in India. And luckily, but fortunately, we have the largest part of the Sundarbans. Okay. A large mangrove forest shared by Bangladesh and India, that is home to possibly 500 Bengal tiger, is being rapidly destroyed by erosion, rising sea levels and storm surge, according to a major study by researchers at Zoological Society of London and others. A long sentence. সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, যেটা ভাগাভাগি অবস্থায় আছে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে, is being rapidly destroyed, দ্রুত গতিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে. হয় কেন ধ্বংস হচ্ছে? নাম্বার 1, বাই এরোশন. এরোশন, ভাঙন, নদী ভাঙন, ঢেউয়ের বাড়িতে ভাঙন, জলোচ্ছ্বাসের বাড়িতে ভাঙন হয়ে যাচ্ছে. ইট ইজ কল্ড এরোশন. এরোড ইজ দ্য ভার্ব ফর্ম and noun is erosion. এরোড মানে ভেঙে যাওয়া বা ক্ষয় হয়ে যাওয়া. এরোশন অর্থ হচ্ছে ভাঙন. And rising sea level, সমুদ্র, the water level of the sea is increasing day by day. Increasing day by day. That means while the water level is rising, the lower part of the sea coast will go under water forever. পানির উচ্চতা যখন বেড়ে যাচ্ছে তখন কি হবে? অপেক্ষাকৃত নিচু অঞ্চলগুলো চিরতরে সমুদ্রের নিচে বিলীন হয়ে যাবে, পানির নিচে চলে যাবে. ওকে. And another reason is tidal surge, storm surge, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস. Storm, ঝড়, surge, জলোচ্ছ্বাস. We know that Bangladesh is frequently attracted by cyclone, and most of the destructive cyclones are originated from the Bay of Bengal, and from Bay of Bengal they attack our mainland. And surge, জলোচ্ছ্বাস,
ঘূর্ণিঝড়, রিভলভিং উইন্ড, ঘূর্ণায়মান বাতাসের সাথে পানিও ঘুরতে 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 উঁচু হয়ে ফুলে ফেপে উঠে স্থলভাগে আঘাত করে, এটাকে বলা হয় সার্জ, জলোচ্ছ্বাস। মেইন কারণ দেখানো হয়েছে তিনটা: এরোশন, রাইজিং দ্য সি লেভেল অ্যান্ড টাইডাল সার্জ বা স্টর্ম সার্জ। এগুলা কাদের মতানুসারে? অ্যাকর্ডিং টু এ মেজর স্টাডি, বড় ধরনের গবেষণা এটা ধরা পড়েছে বাই রিসার্চার, গবেষকদের দ্বারা, অ্যাট দ্য জুলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন অ্যান্ড আদার্স। লন্ডনের প্রাণী বিজ্ঞান সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থার গবেষণা থেকে এটা উঠে এসছে। দ্য সুন্দরবনস ফরেস্ট টুক দ্য বার্ন অফ সুপার সাইক্লোন সিডার ইন 2007। আমরা জানি 2002 সালে বাংলাদেশে একটা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত করেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছিল সিডর। এই সিডরের আঘাতের সব থেকে বেশি যন্ত্রণা, মারাত্মক আঘাতটি সহ্য করতে হয়েছিল কাকে? সুন্দরবনকে। অর্থাৎ সমুদ্র বঙ্গোপসাগর থেকে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস এসে প্রথমেই আঘাত করে সুন্দরবনে। সুন্দরবনের জলভাগে, সুন্দরবনের বনভূমিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দুর্বল হয়ে যায়, তারপর স্থলভাগে আঘাত করে, তাই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সবকিছু। আর যদি সুন্দরবন না থাকে, সরাসরি আঘাত করে, তাহলে অবস্থাটা কতটা মারাত্মক পর্যায়ে যাবে একবার ভেবে দেখার বিষয়। ওকে, but new satellite studies show that 71% of the forested coastline is retreating by as much as 200 meters a year. So super cyclone Cedar and another cyclones are not the only reason for the destruction of the Sundarbans. From the satellite study, satellite above in the space, above in the sky, আকাশের উপর থেকে, মহাশূন্যের উপর থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে রিসার্চ করলে, পর্যবেক্ষণ করলে কি দেখা যাচ্ছে? 71% of the forested coastline উপকূল রেখা, the Sundarban is extended into the Bay of Bengal. বঙ্গোপসাগরের পানির সাথে সুন্দরবনের যে বর্ডার লাইন, এটাকে বলা হচ্ছে কোস্ট লাইন, উপকূল রেখা। ফরেস্ট অর্থ হচ্ছে বন, আর ফরেস্টেড এটা অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, অর্থ হচ্ছে বনাবৃত। যে বনাবৃত সুন্দরবনের উপকূল রেখা রয়েছে, এটা 71% উপকূল রেখা বরাবর এটা ভাঙছে, ভাঙন হতেই আছে, দ্রুত গতিতে ভাঙছে। বাই as much as 200 meters a year, প্রতি বছর প্রায় 200 মিটার করে ভাঙছে। If we normally go to visit the Sundarban, we will not be able to observe it. If it is observed from the satellite, if we compare from the area of this year and previous year, suppose in the year 2019, the area was up to this point, and in 2020 the area has been decreased up to this point. The 200 meter, about 200 meter is decreasing per year, and if this rate of retreat, rate of destruction continues, what will happen? The Sundarban will be disappeared very soon. That is saying, if erosion continues at this speed, গতি, সুন্দরবনের এই ভাঙন যদি চলতে থাকে, if erosion continues, যদি ভাঙন চলে at this space, এই গতিতে, already threatened tiger population, ইতিমধ্যে হুমকির মুখোমুখি রয়েছে যে বাঘ প্রজাতিগুলি, বাঘগুলি, লিভিং ইন দ্য ফরেস্ট, যারা এই বনে বসবাসরত আছে, উইল বি পুট ফার্দার অ্যাট রিস্ক, ভবিষ্যতে তারা আরো বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। অর্থাৎ বাঘেদের জীবন ইতিমধ্যেই হুমকিগ্রস্ত, আর এহারে যদি ভাঙন চলতে থাকে, উইদিন শর্ট টাইম দেয়ার লাইফ উইল বি অ্যাট সিরিয়াস রিস্ক। দ্যাট মিনস দ্যার এক্সিস্টেন্স উইল বি এক্সটিংক্ট, তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নাটালি পেটোরেলি, ওয়ান অফ দ্য রিপোর্টস অথর সেইড, অর্থাৎ এই যে রিপোর্টটা প্রকাশিত হয়েছে, একজন লেখক কিন্তু লেখে নাই, কয়েকজন মিলে এটা পাবলিশ করছে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে নাটালি পেটোরেলি, ওয়ান অফ দ্য রিপোর্টস অথর মিনস রাইটার, লেখক, সেইড কোস্টলাইন রিট্রিট ইজ এভিডেন্ট এভরিহোয়ার। উপকূল রেখার যে ভাঙন, এটা প্রতীয়মান হচ্ছে বা ধরা পড়ছে, দৃশ্যমান হচ্ছে সর্বত্র, শুধু যে একটি বিশেষ অঞ্চলে ভাঙছে, নট অনলি দ্যাট, ইট ইজ এরোডিং at all the border lines of the Sundarbans, সমগ্র উপকূল রেখা বরাবর ভাঙছে এটা। এ কন্টিনিউ রেট অফ রিট্রিট, যদি ভাঙনের এই চলমান হার চলতে থাকে, তাহলে কি হবে? উড সি দিস পার্ট অফ দ্য ম্যানগ্রোভ ডিজাপিয়ার, রিমুভড, এলিমিনেটেড, ডিস্ট্রয়েড, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, বিলীন হয়ে যাওয়া, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাবে উইদিন 50 ইয়ার্স। অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটা বড় রকমের দুঃসংবাদ, যে হারে ভাঙন চলছে, কন্টিনিউ রেট অফ রিট্রিট, ভাঙনের চলমান হার চলতে থাকলে আগামী 50 বছরের মধ্যে উই উইল লুজ আওয়ার সুন্দরবনস, আওয়ার ন্যাচারাল অ্যাসেট সুন্দরবনস। ইট ইজ দ্য কন্ডিশন ইন বাংলাদেশ পার্ট। Can we say what is happening? Can you imagine what is happening to Indian part of the Sundarban?
Are they safe? No, they are not safe. The part of Indian Sundarban, the Sundarban's Indian part is also being decreased, is also destroying, is also being retreated. এটাও ভাঙন হচ্ছে, এটাও কমে যাচ্ছে. That means on the Indian side of the Sundarbans, the island which extend, যে দ্বীপগুলা বিস্তার লাভ করেছে, বয়ে গিয়েছে মোস্ট ইন্টু দ্য বে অফ বেঙ্গল, অধিকাংশ সময় বঙ্গোপসাগরের মধ্যে যে দ্বীপগুলো বিস্তৃত হয়েছে, হ্যাজ রিসিড, রিসিড অর্থ হচ্ছে কমে আসা বা ক্ষয় হয়ে আসা বা ভেঙে যাওয়া, বাই অ্যান অ্যাভারেজ অফ 150 মিটার ইয়ার, প্রতি বছর 150 মিটার হারে এটা ভেঙে যাচ্ছে, উইথ এ ম্যাক্সিমাম অফ জাস্ট 200 মিটার ওভার। কোন কোন জায়গায় ভাঙনের হারটা 200 মিটারের অধিকও হচ্ছে। দিস উড সি দ্য ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য আইল্যান্ড ইন অ্যাবাউট 20 ইয়ার্স। এর ফলে কি হবে, এই সুন্দরবনের ভাঙন দেখা যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আগামী 20 বছরের মধ্যে। দ্যাট মিনস ইন্ডিয়ান পার্ট অফ দ্য সুন্দরবন ইজন্ট সেফ, our part of the Sundarban isn't safe. The total Sundarban is in serious danger, and it will be disappeared very soon, within 50 years. It's a seriously shocking news for the Indians and for Bangladeshis. So, it is high time we have to protect the Sundarbans at any cost. We have to take determined actions from the government to the non-government level. সরকারি বেসরকারি পর্যায় থেকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, অ্যাকচুয়াল পদক্ষেপ নিতে হবে, কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে এই বনকে রক্ষা করার জন্য। আদারওয়াইজ ইরিপেয়ারেবল ড্যামেজ, অপূরণীয় ক্ষতি আমাদের জন্য, ইরিপেয়ারেবল ড্যামেজ ফর দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট। দ্য সুন্দরবন ইজ নোন ফর ভ্যানিশিং আইল্যান্ড, but the scientists said the current retreat of mangrove forest on the southern coastline is not normal. সুন্দরবন স্বাভাবিক নিয়মে কিছুটা ক্ষয় হতে থাকে, ভ্যানিশিং আইল্যান্ড, মাটির গঠনগত কারণে কিছুটা ক্ষয়, নরম পলি মাটি দ্বারা গঠিত, এটা ক্ষয় হতেই পারে। কিন্তু চলতি সময়ে দক্ষিণ অঞ্চলীয় উপকূল রেখা বরাবর যে ভাঙন দেখা দিচ্ছে, ইট ইজ নট নর্মাল, এটা স্বাভাবিক গতিতে হচ্ছে না, অস্বাভাবিক রকমের দ্রুত গতিতে ভাঙন হচ্ছে। দ্য কজ ফর দ্য ইনক্রিজ ইন কোস্টলাইন রিট্রিট, উপকূলীয় রেখার যে ক্রমবর্ধমান হারে ভাঙন হচ্ছে, কারণ কি, other than the direct anthropogenic one, anthropology is a name of the subject. At the university level you will get the subject anthropology, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, যেখানে মাটির গঠন, মাটির গতি প্রকৃতি, মাটির পরিবর্তন নিয়ে রিসার্চ করা হয়, স্টাডি করা হয়, তাকে অ্যানথ্রোপোলজি। হ্যাঁ, সুন্দরবন তার মাটির গঠনগত কারণে স্বাভাবিক নিয়মে কিছুটা ক্ষয়, নরম পলি মাটি দ্বারা গঠিত, কাদাযুক্ত মাটি, এটা একটা ডিরেক্ট রিজন। বাট beside this direct reason there are other reasons which are responsible for the destruction, for the decrease of the Sundarbans. That is, so they are saying other than the direct anthropogenic one, সরাসরি নৃতাত্ত্বিক কারণ ছাড়া অন্যান্য কারণ আছে, দ্যাট ইনক্লুড, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইনক্রিজড ফ্রিকোয়েন্সি অফ ইস্টার্ন সার্জ, ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস, প্রতি বছর ঝড় জলোচ্ছ্বাস আঘাত করছে। এতে এবছর দিস ইয়ার another serious type of cyclone and tidal wave, that is Amphan, attack Bangladesh, originated from the Bay of Bengal, and Sundarban has to bear the brunt of this Amphan, cyclone Amphan. Every year, that means it is they want to say that the natural disaster all over the world has increased than the ancient time. প্রাচীন কালের থেকে, পূর্ববর্তী সময় থেকে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। and for this reason সুন্দরবন is at risk, সুন্দরবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ওকে, another reason, এক্সট্রিম ন্যাচারাল ইভেন্ট, আরো চরম ভাবাপন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা। সুনামি আঘাত করছে 2003-4 সালের দিকে, সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্পের ফলে যে প্রচন্ড জলোচ্ছ্বাস হয়, এর আঘাত সুন্দরবনকে সহ্য করতে হয়েছে। বিভিন্ন সময় ভূমিকম্পের আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে, মানুষ ধ্বংস করছে সুন্দরবনকে, প্রচুর আকারে কেটে ফেলছে, বড় বড় জাহাজ, লঞ্চ প্রবেশ করছে সুন্দরবনের নদী খালের মধ্য দিয়ে, এর ফলে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন সময় ঝড় আঘাত করছে বেশি বেশি, এক্সট্রিম ন্যাচারাল ইভেন্ট যেগুলো, চরম ভাবাপন্ন প্রাকৃতিক অবস্থা, এর ফলে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাইজ ইন সি লেভেল, বিকজ অফ দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং, দ্য আইস ক্যাপস ইন দ্য নর্থ পোলস, উত্তর মেরুতে জমাট বাঁধা বরফ ইজ মেল্টিং, বরফ গলে যাচ্ছে, and as a result the water of ice melting, because of the melting of ice,
the water level of the sea is increasing gradually, day by day, inch by inch, little by little. ধীরে 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 পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে. This is a serious reason. This is a major reason. This is a dangerous reason for the destruction of the Sundarban. Rise in the sea level and increased salinity. Salinity, লবণাক্ততা. পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেলে মাটির ভাঙন দ্রুত হয়. কেমিক্যাল বা কেমিস্ট্রি এটা বলে. পানিতে লবণাক্ত বৃদ্ধি পেলে মাটির আঠালো যে ভাবটি আছে, এই আঠালো ভাবটি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, মাটি তত দ্রুত ভেঙে যাবে. সুন্দরবনের নিকটবর্তী, সুন্দরবনের সাথে লাগোয়া সমুদ্র বা নদীর যে সমস্ত জলাশয়গুলি আছে, এখানকার পানির লবণাক্ততা খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে. প্রতি বছর লবণাক্ততা বাড়ছে, আর লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ার ফলে সুন্দরবনের মাটি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে. হুইচ ইনক্রিজেস, যেটা বৃদ্ধি করে দিয়েছে. কি বৃদ্ধি করেছে? দ্য ভালনারাবিলিটি অফ ম্যানগ্রোভ. এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের ঝুঁকি. ভালনারেবল অর্থ ঝুঁকিপূর্ণ. দ্যাট মে বি অ্যাট্রাক্ট, দ্যাট মে বি ড্যামেজড, দ্যাট ইজ কল্ড ভালনারেবল, অ্যান্ড দ্য নাউন ফর্ম ইজ ভালনারাবিলিটি. যার ঝুঁকি আছে, সুন্দরবনের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে. সেই পেট্রোলের কথাগুলো বলছেন. আওয়ার রেজাল্টস, ইট ইজ ইনভার্টেড কমা, দ্যাট ইজ দ্য ডিরেক্ট স্পেস. Our results indicate a rapidly retreating coastline that cannot be accounted for by the regular dynamics of the Sundarbans. সুন্দরবনের নিয়মিত যে গতিবিধি আছে, ডাইনামিক্স মানে কি? গতিবিধি, গতিশীলতা. সমুদ্রের পানিতে জোয়ারে সুন্দরবন প্লাবিত হবে, পানি নেমে যাবে, মানুষ কিছু কিছু ছোট ছোট গোলপাতা কাটবে, মধু সংগ্রহ করতে যাবে, শুকনা গাছপালা ভাঙবে. এটা নর্মাল রেগুলার ডাইনামিক্স. রেগুলার ডাইনামিক্সের কারণে সুন্দরবন কিন্তু এত ক্ষয় হচ্ছে না. আওয়ার রেজাল্টস ইন্ডিকেট, আমাদের ফলাফল নির্দেশ করছে, র্যাপিডলি রিট্রিটিং কোস্টলাইন, দ্রুত গতিতে কমে আসা উপকূলবর্তী রেখা. এই যে দ্রুত গতিতে কমছে, ক্যান নট বি অ্যাকাউন্টেড ফর দায়ী করা, এর জন্য আমরা দায়ী করতে পারি না দ্য রেগুলার ডাইনামিক্স অফ দ্য সুন্দরবন. সুন্দরবনের নিয়মিত গতিবিধিকে আমরা দায়ী করতে পারি না. ডিগ্রেডেশন ইজ হ্যাপেনিং ফার্স্ট. ডিগ্রেড ভার অ্যান্ড নাউন ডিগ্রেডেশন, পতন বা ধ্বংস হওয়া বা ক্ষয় হওয়া, সেখান থেকে আছে পতন বা ধ্বংস. সুন্দরবনের ধ্বংস হচ্ছে দ্রুত গতিতে. উইকেনিং, দুর্বল করে দিচ্ছে. উইক, WEAK, উইক, দুর্বল, অ্যাডজেক্টিভ. ভার্ব ফর্ম উইকেন, দুর্বল করে দিচ্ছে. কি দুর্বল করে দিচ্ছে? দিস ন্যাচারাল শিল্ড, এই প্রাকৃতিক সুরক্ষা কবচকে বা ঢালকে, শিল্ড. কেউ আক্রমণ করলে, তলোয়ার দিয়ে কাউকে আক্রমণ করা হচ্ছে, সে রক্ষা করার জন্য ঢাল ব্যবহার করে. প্রাচীনকালের যুদ্ধে যেটা ব্যবহৃত হতো. বাংলাদেশের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই সুন্দরবন হচ্ছে ন্যাচারাল শিল্ড. আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এটাই আমাদেরকে ঝড় জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করবে. এই ন্যাচারাল শিল্ড এটা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ. অর্থাৎ বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়াকে বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা করার জন্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা প্রাকৃতিক সুরক্ষা কবচ বা শিল বা ঢাল হিসাবে সুন্দরবনকে তৈরি করেছেন. সেই সুন্দরবন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে. তার মানে হচ্ছে আমাদের জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যাচ্ছে. দিস ইজ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস থ্রেট. দিস ইজ দ্য ভাইটাল থ্রেট ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স. If natural disasters or cyclone attack directly, we will be vanished. We will be disappeared. Our existence will be seriously at risk. So we are about to finish the discussion, students. There are 6 lines rest to be completed. I hope you will read it yourself at home and understand the points, and try to get a clear idea of the vocabulary, and read it again and again. And it's a very important lesson, and questions are set almost every year from this lesson. Various types of questions can be set. So take a better preparation, read the lesson again and again, and if there are any problem, you may find some problems, and then note it down and ask in the next class when we will conduct again. So up to this I wish you a safe and sound existence. Try to be careful, try to remain safe with your family members, and be safe and try to make others safe. So no more today. See you next time. Allah Hafiz.